And welcome to the new video on industrial instrumentation and automation. In this video, I'll be discussing about automation system. So you already know that everything in the industry or industrial systems are automated. That is, everything is working by its own with some uh, already set preset conditions and also almost all processes are automated. So we'll discuss about what is this automation and how it is happening with the basic or fundamental aspects. Okay, so this actually comes under the fifth module of the subject under KTU electrical and electronics engineering. So the syllabus of this particular module covers overview of automation systems, then architecture of industrial automation systems, then the different devices used in automation, which are mainly the actuators. Different types of actuators will be discussed like pneumatic, hydraulic, electrical, electropneumatic, etc. And then we'll also discuss about valves and shape memory alloys. Okay, so that's a overview of the syllabus. So in this video, I'll be mainly focusing on the overview of automation systems. What is automation and how it is being done, or what are the advantages, what are the disadvantages, what are the different types of automation systems. So everything will be discussed here. So before going into automation system, we'll talk about industrial revolutions and where we are in this industrial revolution. So before talking about industrial revolution, one must know that industry, what is industry? The term industry is defined as the systematic economic activity that could be related to manufacture, service or trade. Okay, so that is what is industry. Then ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഓട്ടോമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ഡിൻ ഹാവ് ദിസ് ഓട്ടോമേഷൻ. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഫേസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള പോലെ ആരാ ക്ലോസ് ഷാപ്പ് in his the fourth industrial revolution എന്നുള്ള ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. He is actually the founder and executive chairman of the World Economic Forum, the international organization for public private cooperation. Okay, so he states that, or he defines this industrial revolution as the appearance of new technologies and novel ways of perceiving the world that trigger a profound change in economic and social structures. Okay, സോ ന്യൂവർ ടെക്നോളജീസും നോവൽ വേസും വന്ന് നമ്മളുടെ എന്താ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ പ്രൊഫൗണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുള്ള അതിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് നോർമലി നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സമയത്ത് ഒറ്റ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ആക്ച്വലി the industrial revolution basically has to deal with first with the steam, then with science and mass production, then digital technology. So we'll see what are the different phases of industrial revolution. So basically it started with the steam into picture. Okay, so this industry 1 or 1.0 or industrial revolution 1 started in the say 1760s, and at the beginning of this particular time, through the advent of steam engines, the steam was powering everything from agriculture to textile manufacturing. Mainly textile manufacturing was at the peak at that particular time. So ആ ഒരു സ്റ്റീം എൻജിൻസ് ഒക്കെ വന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി 1.0 എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് മാത്രമായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ദെൻ വി മൂവ് ഓൺ ടു ഇൻഡസ്ട്രി 2.0 ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്കൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ, ദ ഏജ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ സയൻസ് ആൻഡ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് തിങ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സ്പീഡ് അപ്പ് വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് കീ ഇൻവെൻഷൻസ് like the gasoline engines, airplanes, chemical fertilizers. So all these inventions that helped us to go faster and do more. Okay, so it's basically science. സോ സയൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആഡപ്പായി വന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വന്നത്. നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് നല്ല ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വി മൂഡ് ഓൺ
then we are at Industry 3.0, the third industrial revolution or the digital revolution. Okay, so digital revolution വന്നപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എല്ലാം എന്തിലേക്ക് മാറി, ഡിജിറ്റൽ ഇൻ ദ ഇന്റർനെറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ മാറി. സേ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് 1950s, the third industrial revolution brought semiconductors, mainframe computing, personal computing and internet. This is basically the digital revolution, and things that used to be analog moved to digital technologies. Like an old television, we used to tune in with an antenna being replaced by the internet connected table that lets you stream movies digitally. Okay, so ഇതായിരുന്നു third industrial revolution. അപ്പോൾ അതും അവിടെയും കഴിഞ്ഞില്ല. Then again it moved on. So finally, we are here at Industry 4.0, the fourth industrial revolution. It's actually happening now. Okay, so already I have told about three industrial revolutions, or Industry 1.0 to Industry 3.0, and each of these first three industrial revolutions represent a profound change. And we are talking major societal transformation also. Okay, so where are we now? Okay, at this particular time we are into what? Industry 4.0. Okay, Industry 4.0 means we are have at artificial intelligence, miniaturized sensors, the 3D printing, whatever you name it. സോ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു പോയിന്റിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും എല്ലാം ചെയ്യാനും പറ്റും. അതിൽ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നൗ, ഇൻഡസ്ട്രി 4.0. സോ വി ആർ അറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ 4 ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0. സോ ഈ ഒരു ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓട്ടോമേഷൻ നേരെ കയറി പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിലാണ്. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓട്ടോമേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ആസ് യു ക്യാൻ സീ, ദ ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാൻ സിംപ്ലി switch on, switch off, or simple controls is needed. Everything is automated, and it is happening. This is actually a packaging, you can see. Then this is also fast growing industry with packaging, you can see. Then the Flipkarts, Amazons, everything is working based on the what automated robots and everything. Everything is automated. There is no need of actually human is needed to turn or turn off or maintenance or control. That's it. Okay, so we'll come up to our topic of interest, the automation or the industrial automation. Okay, so as I already told, the term industry is defined as systematic economic activity that could be related to manufacture, service or trade. And the word automation is derived from the Greek word auto, which means self, and matos, moving. So automatic therefore is a mechanism for systems that move by itself. Okay, so സ്വന്തമായി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫാണ്, മാറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിങ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ബേസിക്കലി മീൻസ് മൂവ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ്. And the technology by which a process or procedure is performed with minimal human assistance can be termed as automation or automated technology. Okay, so automated ആണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്, അത് സ്വന്തമായി ചെയ്തോളും, അതിനൊരു ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ടെന്നല്ല, മിനിമം മതി. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ 4-ലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓട്ടോമേറ്റഡ്. And an automatic control using various control systems for operating equipment or machinery, process in factories, boilers and heat treating ovens, then switching on telephone networks, steering and stabilization of ships, aircraft and other applications, and vehicle with minimal or reduced human intervention. Everything is going automated these days, and it is implemented using a program of instructions combined with a control system that executes the instruction to automate the process. So basically അതിലൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നെങ്കിലും അതിലൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൂടി വേണം. സോ ഓട്ടോമേഷൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നമ്മൾ പറയാം, ഓട്ടോമേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ, ദാറ്റ്സ് ദ വേ. സോ ഓട്ടോമേഷൻ എന്നുള്ളതിലുപരി ഓട്ടോമേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയേണ്ടത്. സോ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പം ഒരു കൺട്രോളും കൂടി ഉണ്ടാവും. ആ കൺട്രോളും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഇത് സിങ്ക്രോണൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ആൻഡ് പവർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ബോത്ത് ടു ഡ്രൈവ് ദ പ്രോസസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. സോ ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണോ അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും പവർ വേണം, പ്ലസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യാനും പവർ വേണം. ഓക്കെ, സോ കൺട്രോൾ ഈസ് ആക്ച്വലി എ സെറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് ദാറ്റ് achieves desired patterns of variations of operational parameters and sequences for
machines and systems by providing the input signal necessary. Okay, it's basically a set of technologies. Now we will talk about some of the controllers in the next module, like the programmable logic controllers. Okay, so automation system may include control system, but the reverse is not true. So automation system എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവണം, ഒരു control system ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ. Control system automated ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Okay, and control systems may be part of automation system. It's actually a part of automation system, and the main function of control system is to ensure that output follow the set points. So നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർ സെറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യാണ് ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് ഓട്ടോമേഷനിൽ. അല്ലാണ്ട് അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട്. ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം may have much more functionality, such as computing set points for control systems, monitoring system performance, plan startup or shutdown, then job and equipment scheduling, etc. Okay, and the automation systems are essential for most modern industries. That is, in industry 4.0 automation is a must. And basically ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമേഷൻ പ്ലസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആക്ച്വലി ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ മേക്സ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി. വി വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. So the industrial automation system consists of numerous elements that perform a variety of functions related to instrumentation, control, supervision and operation management related to the industrial process. So operation management supervision ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. So such physical control inputs are provided by the actuation elements. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ actuation elements ഉണ്ടാവും, actuators ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഈ മൂവ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമേഷൻ പ്ലസ് കൺട്രോൾ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് സംതിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ IT, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി. That is, the industrial automation makes extensive use of the industrial information technology. So this figure shows some of the major IT areas that are used in connection with the industrial automation. So industrial automation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ automation plus control അല്ല, plus some industrial IT കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ control and signal processing, communication and networking, real time computing, then simulation, design, analysis, optimization, and to have a database, everything is in industrial IT. So industrial automation makes extensive use of the information technology. And industrial automation also involves significant amount of hardware technologies related to instrumentation and sensing, actuation and drives, electronics for signal conditioning, communication and display, embedded as well as standalone computing system. And as industrial automation systems grow more sophisticated in terms of the knowledge and algorithms they use, as they encompass larger areas of operation comprising several units or the whole of a factory or even several of them, as they integrate manufacturing with other areas of business such as sales and customer care, finance and the entire supply chain of the business, the usage of IT increases dramatically. Okay, so അവിടെയാണ് ഈ IT എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ കൺട്രോൾ മാത്രം പോരാ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും കൂടി ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. So both control and IT are used in automation system to realize one or more of its functionalities. നേരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോളും വേണം, ITയും വേണം. While control technology is used for operation of the individual machines and equipment, IT is used for coordination, management and optimized operation of overall plant. So ഇവരുടെ റോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് control technology is mainly used for operation of the individual machines and equipment, whereas IT is used for coordination, management and optimized operation of overall plant. ഇപ്പോൾ IT ആണ് ഇവിടെ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ ഫൈനലി ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ് പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ റോൾ ഓഫ് ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി? ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഓട്ടോമേഷൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമേഷൻ എന്തിനാണ് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സസ് ബേസിക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ് ഫിനിഷ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം റോ ഓർ അൺഫിനിഷ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസിങ് എനർജി, മാൻ പവർ ആൻഡ് equipment and infrastructure. Since an industry is essentially a systematic economic activity, the fundamental objective of the industry is to make profit. So profit ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആവശ്യം, ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനിൽ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും അത് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് മാത്രം. സോ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു പ്രൊഡക്ഷൻ വോളിയം. So this
profit can be maximized by producing good quality products which may sell at higher price. Okay, so good quality products higher price le sell ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ in larger volumes with less production cost and time. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്, to increase the profit. And automation affects every aspect of profit making. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊരു ഓട്ടോമേഷൻ, പ്രോപ്പർ ഓട്ടോമേഷൻ, എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ബെറ്റർ ആക്കാം. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി. സോ ഇനി ഈ റോൾ ഓഫ് ഇത് പറഞ്ഞതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ്. കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ ആണ്. സോ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ മാസ് മാനുഫാക്ചർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ മെറ്റീരിയൽ, എനർജി, മാൻ പവർ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. സോ ഓട്ടോമേഷൻ റെഡ്യൂസസ് ദ സ്ക്രാപ്സ് ആൻഡ് നോൺ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ്, thereby reducing the material cost. സോ സ്ക്രാപ്പ് ഒക്കെ കുറയും, നോൺ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സും കുറയും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ rather than ഹ്യൂമൻ ഓപ്പറേറ്റഡിനെക്കാട്ടിലും. ആൻഡ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെഷീൻസ് ആർ പ്രോഗ്രാം ടു വർക്ക് വിത്ത് ഒപ്റ്റിമം എനർജി. ഒപ്റ്റിമം എനർജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാംഡ് ആണ് എന്ത് ഈ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റംസ്. ദെൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ഓട്ടോമേഷൻ ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് മാൻ പവർ. സോ മാൻ പവർ അവിടെ കുറഞ്ഞു. അഗെയിൻ വേറൊരു ഇത് വന്നു, അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാമെങ്കിലും മാൻ പവർ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് കുറേ പേർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ യൂസിങ് ഓട്ടോമേഷൻ മച്ച് ലാർജർ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം ഓർ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. ദിസ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോസ്റ്റ്. സോ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പറ്റും. സോ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമുക്ക് കൂടാം ദാൻ മാൻ ഓപ്പറേറ്ററിനെക്കാട്ടിലും. ദെൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ cost per unit is equal to total IC per number of units. That's total infrastructure will go up, but IC per unit will volume will come down. Okay, so ഇതാണ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നത്. ദെൻ ഇൻക്രീസിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ വോളിയം. പ്രൊഡക്ഷൻ വോളിയം ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് അത് കൂടാം എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണല്ലോ. സോ പ്രൊഡക്ഷൻ വോളിയം ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം, മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ടൈം, ഐഡിൽ ടൈം ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ടൈം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നത്, പ്രൊഡക്ഷൻ വോളിയത്തിന്. So firstly, the automated machines have significantly lower production times or less production time. Automated ആണ്, and this can lead to significant unproduct for expensive machines when a variety of products is manufactured. And in computer numerically controlled machines, CNC machine centers, setup time is reduced significantly with the help of automated tool changes, automatic control of machines from a part program loaded in the machine computer. അപ്പോൾ CNC ലെയ്ത്ത് മെഷീൻസ് കട്ടിങ്ങും ഡ്രില്ലിങ്ങും പോളിഷിങ്ങും ഒക്കെ വരുന്ന കേസുകൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം കുറച്ചും കൂടി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിമിലർലി സിസ്റ്റംസ് സച്ച് ആസ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഗൈഡഡ് വെഹിക്കിൾസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ട്സ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ക്രെയിൻ ആൻഡ് കൺവെയർ സിസ്റ്റംസ് റെഡ്യൂസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ടൈം. സോ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ടൈമും അവിടെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. പിന്നെ ഐഡിയൽ ടൈം ആണ് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ്, can be reduced by automation and high coordination, leading to maximum capacity utilization of the equipment. And finally, automated quality assurance can cut down the quality assurance time. So എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും by having automation. Then next is increasing the price per unit. Increasing the price per unit ആണ്. Okay, so as the quality increases, quality കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദാസ് ദ പ്രൈസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്. ഓക്കെ, സോ അത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓട്ടോമേഷൻ്റെ. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്, പ്രോസസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂസ്, out of which the later two are enhanced by automation. And the product quality that can be achieved with automated precision machines and processes cannot be achieved with manual operation. So manual ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും എന്ത് കിട്ടില്ല, ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈസ്, ഡിമാൻഡ് കൂടും, പ്രൈസ് കൂട്ടാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മോറോവർ സിൻസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഓട്ടോമേറ്റഡ്, ദ സെയിം ക്വാളിറ്റി would be achieved for thousands of parts with little variation. ഇപ്പോൾ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും എല്ലാ പാർട്സിനും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം എന്ത് തന്നെ ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ the industrial products basically goes through their life cycle, which consists of various stages. At first a product is conceived. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ്, ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രി ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ് ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പഠിക്കും, അതാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് കൺസീവ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാർക്കറ്റ് ഫീഡ്ബാക്സ് as well as research and development activities. Then once the product is designed,
prototype manufacturing is generally needed to prove the design. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുക. ആൻഡ് വൺസ് ദ ഡിസൈൻ ഈസ് പ്രൂവൺ, the production planning and installation must be carried out to ensure that necessary resources and strategies for mass manufacturing are in place. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണ്. Then this is followed by the actual manufacture and quality control activities through which the product is mass produced. പിന്നെ actual manufacturing വന്നു, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഒക്കെ വെച്ചു, മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ പ്രോഡക്റ്റ് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ നമ്പർ ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ത്രൂ വിച്ച് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സോൾഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പഠിച്ചൊരെണ്ണം ഒരു സംഭവം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു, അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു, ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ആക്ച്വൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ തിരിച്ച് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ റിഡ്യൂസ് ദ ഓവറോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ടൈം കുറയ്ക്കും. ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസീവ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ പ്രോസസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എക്സെട്ര. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈം നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോമേഷൻ വഴി ഡ്രാസ്റ്റിക്കായി താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓട്ടോമേഷൻ ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വേസ് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ലേബർ, മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, ദെൻ ഇംപ്രൂവിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. Okay, so generally we'll talk about some of the advantages and few of disadvantages. Advantages എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് പറയാം. ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, improved quality or increased predictability of quality, increased consistency of output, reduced direct human labor costs and expenses, installation in operations reduces the cycle time, then can complete task when a high degree of accuracy is required, then replaces human operators in tasks that involve hard physical or monotonous work, then reduces some occupational injuries in some kind of hazardous environments, then replaces humans in tasks done in dangerous environments, then performs tasks that are beyond human capabilities, size, weight, speed, endurance, reduces the operation time and work handling time significantly, then frees up workers to take on their other roles, then provides higher level jobs in development, deployment, maintenance and running of the automated process. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയി പറയാമെങ്കിലും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി ആണ്. പോസിബിൾ സെക്യൂരിറ്റി ത്രെറ്റ്സ് ഓർ വൾണറബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് റിലേറ്റീവ് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഫോർ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് എറേഴ്സ്. ദെൻ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഓർ എക്സസീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്. ദെൻ ഹൈ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ്. ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറയും എന്നുള്ളതും ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡിസ്പ്ലേസസ് വർക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ജോബ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും വരുന്നത്. വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സം ഓഫ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓട്ടോമേഷൻ. ഓട്ടോമേഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so the automation systems can be categorized based on the flexibility and level of integration in manufacturing process and operation. So flexibility level of integration വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആണ് ഫിക്സഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ആണ്. ഫിക്സഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ high volume production with dedicated equipment which has a fixed set of operation and designed to be efficient for this set. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹൈ വോളിയം പ്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് എക്യുപ്മെന്റ്, എ പ്രോസസ് യൂസിങ് mechanized machinery to perform fixed and repetitive operations in order to produce a high volume of similar parts. ഒരേ പാർട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഓട്ടോമേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രൂ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സെയിം ഇതിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊരു ഫിക്സഡ് ഓട്ടോമേഷനിൽ വരും. ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ദിസ് ഓട്ടോമേഷൻ. എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്, കൺവേഴ്സ്, പെയിൻറ്റ് ഷോപ്സ്, ട്രാൻസ്ഫർ ലൈൻസ് എക്സെട്ര, അതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഫിക്സഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. എവിടെയൊക്കെ ഫിക്സഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം? ലോ വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ സൈസ്, ഷേപ്പ്, പാർട്ട് കൗണ്ട് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല എന്നുള്ള വരില്ല എന്നുള്ള കേസുകൾ, സൈസ്, ഷേപ്പ്, പാർട്ട് കൗണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും മാറാത്ത കേസുകൾ ഫിക്സഡിലേക്ക് പോകാം. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മാറും, 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ മാറും എന്നുള്ള കേസിലാകുമ്പോൾ നോക്കരുത്. പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ഡിമാൻഡ്
for 2 to 5 years. ഒരു 5-year പീരീഡിലൊക്കെ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡും ഓക്കെ എന്നുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സോ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് കപ്പാസിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സ്റ്റേബിൾ. ദെൻ ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ വോളിയം ഡിസൈഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ വോളിയം വേണ്ട കേസുകളിൽ വിൽ ബി focusing or we will be going for the fixed automation. Okay, and significant cost pressures due to competitive market conditions. So the automation system should be tuned to perform optimally for the particular product. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം അത്രയും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കേസുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് പ്രഷേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ കാരണം വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഓട്ടോമേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി, വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കേണ്ട. ദെൻ കംസ് ദ പ്രോഗ്രാമബിൾ ഓട്ടോമേഷൻ. സോ മറ്റേത് ഫിക്സഡ് ആണ്, മാറ്റമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ. സോ ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ്. So it is used for a changeable sequence of operation and configuration of the machines using electronic controls. Electronic controls കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് സീക്വൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. However, significant programming effect may be needed to reprogram the machine or sequence of operation. ഇപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ അത് അറിയേണ്ടി വരും. റീപ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിഞ്ഞാലാണ് കാര്യം നടക്കുള്ളൂ. മറ്റോടത്താണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഓൾറെഡി സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്, അത് ഫിക്സഡ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. But here we need to change the program, so you should know about reprogram or programming. And investment on programming equipment is less as production process is not change frequently. Frequent ആയിട്ട് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ it's okay. And it is typically used in batch process where job variety is low and product volume is medium to high, and sometimes in mass production also. Example in steel rolling mill, paper mills, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then comes the flexible automation. So fixed എന്ന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമബിളിലേക്ക് എത്തി. Now we are discussing about flexible automation. It is used in flexible manufacturing systems or FMS, which is invariably computer controlled ആയിട്ടുള്ള flexible manufacturing systemത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. Human operator gives high level commands in the form of codes entered into the computer, identifying the product and its location in a sequence, and the lower level changes are done automatically. അപ്പോൾ താഴത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് നടക്കുന്നത്, മേലത്തെ ലെവൽ ഹയർ ലെവൽ ഹ്യൂമൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ മെഷീൻ റിസീവ് സെറ്റിംഗ്സ് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ദ കമ്പ്യൂട്ടർ, ആൻഡ് ദീസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഡ്സ് or unloads required tools and carries out their processing instruction, and after processing the products are automatically transferred to the next machine. And it is typically used in job shops and batch processes where the product varieties are high and job volumes are medium to low. Okay, so അവിടെയാണ് ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Such systems typically use multi-purpose CNC machines, computerized numerical control machines, automated guided vehicles, etc. And the flexible automation can be used in the following systems. When you need significant variability in the product type, then product life cycles are short, then production volumes are moderate and demand is not predictable. Okay, so ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ നമുക്ക് flexible automation പോകാം. Then finally you have the integrated automation. It denotes complete automation of a manufacturing plant with all processes functioning under computer control and under coordination through digital information processing. So everything is automated. Okay, it includes technologies such as computer aided design and manufacturing, computer aided process planning, computer numeric control machine tools, flexible machining systems, automated storage and retrieval systems, automated material handling systems such as robots and automated cranes and conveyors, computerized scheduling and production control. And it may also integrate a business system through common database. Even business system വരെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കാം, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം ഡാറ്റാബേസ് വഴി. And in other words, it symbolizes full integration of process and management operation using information and communication technologies. Okay, and typical examples of such technologies are seen in advanced process automation systems and computer integrated manufacturing, CIM. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർവ്യൂ എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടിൽ വരുന്നത്. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ബേസിക് ആർക്കിടെക്ചർ. അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ച് അടുത്തൊരു ഇതിൽ കാണാം. ഓക്കെ, so thank you.